أحمد بن سالم والمسلم أحسن بن سالم الأستاذ العجوز يغوص بالقرآن يعبد الله جل وعلا من بركاته وأسراره وأنواره ونبات في الآخرة ثم إلى سيدنا الله الشيخ بن سالم رحمه الله وسالم وأخرج توفاة البلدان وشفع بلاد والله لا نعلم شيئا بل ما تقول وجوب على عاشي أقول من إبراهيم على بلد شيء ما شاء الله من طيب طيب أجمع في حال والتبات وأخرج حبيب محمد الله بقي لقد حقيق بقي إلى حياة الله رضى بالغضب والله الحضر سيدنا حبيب الله بن بشام وعبد الله بشام وعبد الله بشام الله بن عبد الله بشام شابلين سيدنا حبيب الله بشار سيد الله الجاد شاطئ سيدنا حبيب شاطئ يا حبيب أحمد بن شاطئ سيدنا حبيب الله بن بشام سيدنا حبيب الله بن سليم الحداد الله سليم الحداد سيدنا حبيب محمد بن عبد الله الحداد اللهم صل على كبره سيدنا حبيب ابن الله شو الله وحشي بن الحجر بن الحاشي سيدنا حبيب كذا سيدنا حبيب الرحمن كذا وسيدنا وسيدنا حبيب بن الحاشي بن الله بن الحاشي وسيدنا بجلاله حصل الله حبيبتي سيدنا حبيب سيدنا حبيب بن الحدث بن تحت حاجه بن الحدث وقال لي محمد الحدث وسيدنا وسيدنا ومن الحدث سيدنا حبيب الملك الملكي وسيدنا حبيب وما بن يحيى بن يحيى بن العاصم عليه وسلم وسمع بن سليم بن عبد الله بن العاصم يصلح وقراشي ونرجل عليه ببركاته وشكر ما كما جاب فيه وصل قراشي عند الله جل وعلا ببركاتهم وأسرارهم من الإخلاص وما ودينه وديكم وأمواتنا وملك خاصة وابن عمه أن الرحمة والمغفرة والله إلى حضر النبي صلى الله عليه وسلم سير الفاتحة وشيط الرجيم الحمد لله ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رحمة الله بالله والصلاة والسلام دائما ولا كل أشكر محمد نبي وحمد وسلم حاكم وكرمين. اللهم جبنا بالعافية. اللهم محمد نبي اللهم محمد نبي حمد وسلم بكرمين. اللهم نبي قلوبنا بأنواع معرفتي واختارنا فضل بحبلنا لبارك الصالح وصحب سرابا بذكرك نسك الفتح والمنع ورسل والروح ويتبت النسو يا أرحم الراحمين. افتح لنا مطاعمين افتح لنا بكرمين وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. وليس نرجو سوى فضلك إلهي
نراك قبل الفنا والحلاق يعوب دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه رسول جد ربنا بالقبول وحبلنا كل سور رب استجب لي أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل ذنوب واستر كل العيوب واشل كل الكروب واكفي اذى المعدين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصراف وهنا حن الحباب وذنا رشح جميل يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج المسلمين ثم الصلاة والسلام على الشفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم دعيت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضته وقربه وثوابه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Buku surat 42. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى ونفعنا به في الدين والدنيا والآخرة. سبحانك علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي عما بعد. Buku surat 42 ada yang lain lagi mengatakan ada yang mengatakan firman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan firman ini kepada orang yang sudah mencapai umur 60. Bagi orang yang berkenaan Allah mengingatkan kepada kita tentang peningkatan yang apabila sudah tiba kamu yang diberi peningkatan. Maknanya orang menganggap firman Allah ini adalah orang yang sudah umur 60 ke atas. Sebenarnya peringan itu dari mula kita lagi, daripada muda-muda kita lagi, daripada kanak-kanak lagi dah diingatkan. Bagaimana pergaulan-pergaulan kita, bagaimana yang diatur oleh para salafus salihin, yang diatur oleh ibu bapa kita tentang pencampuran anak-anak, diatur dengan baik supaya pencampuran-pencampuran mereka itu tidak salah campuran. Bagaimana Imam Luqmanul Hakim mendidik anaknya
dengan mengarahkan anaknya, hendaklah kamu duduk dengan guru, dengarlah kamu duduk dengan orang alim, hendaklah kamu bertalaki dengan orang alim. Jangan kamu pisahkan dirimu dengan orang alim, jangan kamu pisahkan diri kamu dengan majlis ilmu. Ini ayahnya alim, mendidik anaknya alim. Kan takut sekarang ini ada yang ayahnya alim, tidak ayahnya tidak mewarisi, anaknya tidak mewarisi kealiman ayahnya. Sayang, rugi. Apalagi kalau ayah kita tidak alim, kita mewarisi daripada jid kita, datuk-datuk kita, kealiman mereka ataupun akhlak-akhlak mereka dan sebagainya. Jadi ini dididik oleh para salihin, diberikan anak-anak itu percampuran, ditunjukkan bagaimana ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dalam pergaulan antara lelaki dan perempuan ada batasannya. Umur 10 tahun anak ini telah dipisahkan tempat tidurnya. Anak lelaki dan perempuan dalam rumah dah dipisahkan. Bermakna kamu adik-beradik walaupun sepusing dan sebagainya, tapi ada masa tempat kamu tidak boleh bersama lagi. Tempat kamu tidak boleh bersama lagi. Ini hari ayah ibu tak kisah. Ummah bilik 1 kata dia, ummah bilik 2 kata dia, tak cukup lah. Jadi anak tidur, laki tidur di atas, anak perempuan tidur dalam satu bilik yang sama bercampur. Dan kadang-kadang adik-adik kakaknya, adiknya ataupun terbuka aurat. Ini yang menyebabkan perkara-perkara yang sedikit berlaku. Maka para salihin menjaga perkara-perkara ini, diberi daripada rumah yang halal antara keduanya, adik-beradik halal. Begitu juga pakaian tentang pakaian ibu kepada anak sebagai contoh. Jangan ibu pakai miniskirt kat rumah, pakai seluar pendek menunjukkan aurat balik. Jadi kalau anak pakai seluar pendek pun tak salah, sebab ibu menunjukkan contoh. Mana alal haramnya batas aurat antara perempuan dengan perempuan sahaja ialah bagaimana antara pusat dengan pusat, batas perempuan dengan perempuan itu ada batasnya. Begitu juga batas lelaki dengan lelaki, dari aurat di atas pusat sampai ke bawah. Yang tidak ada batas aurat langsung antara suami isteri sahaja. Yang lain ada batas auratnya. Hari ini kawan saya sebilik lelaki, tak apalah saya buka baju, pakai seluar spender kata dia. Minta maaf cakap lah, tak ada kisah lah. Tak boleh, haram. Ini pergaulan apa namanya? Ibu menendahkan aurat, nak anaknya tidak menutup aurat, jangan marah. Jangan marah, sebab ibunya menunjukkan contoh yang tidak baik. Pakaiannya hanya dibuka untuk suaminya, bukan untuk anak-anaknya, bukan untuk siapa. Oh, ini anak, ada batasnya, ada haramnya. Begitu kalau anak itu laki-laki bagaimana? Kalau anak perempuan pun haram. Apa lagi kalau anak itu laki-laki? Ibunya pakai seluar pendek di rumah. Ini siapa? Ajaran mana? Batasan ini yang perlu diperingatkan. Pergaulan ini yang perlu diingatkan. Walaupun dalam serumah, walaupun antara muhrimnya, tapi ada batasannya tentang aurat. Jadi sebab itu batasan ni laki-laki bersalah lagi. Sebab itu ini yang terjadi terikutnya pakaian fahaman LGBT dan sebagainya. Kerana pakaian sama, tak ada apa, seolah-olah tidak ada apa benda berlaku. Ini halal semuanya. Dan boleh pula wanita lagi bertukar, laki boleh bertukar kepada wanita. Ini apa? Bagaimana keadaan ini? Bagaimana keadaan ini? Tiada mana-mana hukum yang diberikan. Jadi ini kerana tidak ada penerapan. Ibu, ayah, anak orang ternama, anak al-furus, anak dia jadi apa buatannya betul. Kamu nak buat betul dunia, kamu menyokongnya dunia, tapi di akhirat kamu akan dipertikaikan, kamu akan diperjawabkan oleh Allah SWT. Dunia apa yang kamu bawa untuk akhirat nanti? Masukmu di dalam kubur, lambung datang rumah kembali, anakmu pun lagi, ibu dah jadi pontianak.
Yang dulu sayang sangat ibu, ibu bela anaknya luar biasa. Ini contoh. Jangan sewenang-wenangnya mendedahkan orang. Hari ini seolah-olah tidak serkah itu. Seambil orang. Jadi anak perempuan mendedahkan orang itu tak salah. Sebab ibu dah tunjuk contoh. Tunjuk contoh. Ayah juga tunjuk contoh. Akan suara pendek di rumah. Basuh kereta dengan pusat ke bawah. Pakai basuh kereta. Bagaimana? Auratnya terdedah. Gimana? Maka datang satu fitnah-fitnah ini yang dilarang oleh Islam. Jiran sebelah tengok, Masya Allah, laki si fulan badannya tegak, laki aku baru kurus kering macam jahil. Wah, seksi lah, sendor lah. Oh, maka datang membangkitkan perkara-perkara yang tak diingini. Berlaku atau tidak perkara sebegini dulu. Berlaku disebabkan tidak ada batasan menutup aurat. Ini jangan ambil mudah. Ini diingatkan oleh Tuhan pengarang. Bukan umur yang sudah tua. Ada si muda ini diberikan akhlak yang baik, mencapai peringatan yang baik. Jadi ibu sebenarnya tak mencontohkan apa? Anak pakai semua ketat berjalan, nampak susuk badannya. Siapa yang menanggung? Ibu apa yang menanggung? Karena kamu sudah tegur anak kamu. Hari ini Nabi mengatakan wanita itu berjalan seperti wanita yang berbogel, yang tak berpakaian. Padahal mereka berpakaian, tapi tidak berpakaian kerana nampak tubuh badannya, susuk badannya. Ini menjadikan haram. Ini yang dilarang oleh Islam. Tapi hari ini ibu-ibu ambil remeh, ayah-ayah ambil remeh. Kerana sayang anak tak cakap. Kerana tak nak mengecilkan hati anak. Ini hukum. Bukan soal mengecilkan hati bahasa. Ini hukum yang mesti dipertegakkan. Kalau dalam rumah sendiri tak ada hukuman yang dijaga, maka di luar hukuman itu terada. Tak ada satu yang menjaga hukum. Kerana di dalam rumah sudah bermula melanggar hukum, banyak melanggar hukum. Jadi keluar rumah soal seperti biasa. Bermula dari rumah. Hari-hari sebenar-benar ini. Siapa yang akan ditanggungjawabkan nanti? Maka diingatkan bagaimana Allah berkata, Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah, janganlah melalaikan kamu anak-anak kamu dan harta kamu. Sesungguhnya jika kamu beramal yang demikian, maka kamu termasuk orang-orang yang rugi di akhirat nanti. Di dunia kamu senang sayang anak-anak, sayang ibu, tapi di akhirat mereka melupakan di antara satu sama lain. Lihat aja di dunia ini, apabila gempa bumi berlaku, ibu bawa diri, anak bawa diri, tak ada niat untuk menyelamatkan salah satu daripada ini. Apabila berlaku kebakaran, ibu lari bertindak muka, aduh anak lari muka. Tak ada ingat siapa yang berlaku dan selamatkan. Bagaimana di yaumil kiamat nanti? Yang azab sengsara ini di padang mahsyar, yang panasnya mendekat bagaimana? Tak terfikir untuk menyelamatkan diri siapa-siapa, melainkan untuk menyelamatkan diri sendiri. Ya Allah, cepatkanlah hisab kami, jangan kami dihimpun kepada mahsyar begini lama. Menunggu paspor lama je malah, menunggu giliran lama malah. Di dunia apa lagi di akhirat ini? Bentuklah sayang memang sayang, tapi jangan sayang itu dipersihkan di yaumul kiamat. Di dunia sayang,
Sampai bila saya itu akan berkekalan? Mati akhirnya lupa, mati akhirnya tidak dikenal. Ibu kita, ayah kita yang tiada meninggal dunia, yang lama mendidik kita, pernah kita ingati, kita kenal? Kurang kita baca Fatihah untuk mereka, kurang kita baca zikir, kurang kita biasa, dan paling kurang kita menziarahi kubur mereka. Kurang kita melihat. Setiap hari, setiap minggu sibuk, banyak urusan, tak ada masa untuk ziarah kubur. Yang tadi ibu, ayahmu bergerak, sayang anakku, sayang anakku, sayang ayah, sayang ibu. Tetapi setelah mati, untuk menziarahnya setiap minggu sekali saja berupaya. Lama tak ziarah, bertukar perkuburan, dah tukar kubur. Padahal tak pernah ziarah lama sebab dah penuh. Kubur bertukar, jalan. Kuburnya mayat jalan. Ini ketinggalan, lupa. Itu saja. Di mana peringatan kita tentang ini? Dan lupa tentang orang tua kita. Anak pun dah lupa, dah sebut nama ibu lagi. Suami pun dah lupa, dah sebut nama isteri lagi. Inilah yang ditemani oleh sahabat salihin. Dan sebab itu mereka ditemani oleh sahabat salihin. Tak putus anak-anak itu dari berzikir, tak putus dari anak-anak itu tiap-tiap hari mendoakan orang tua. Sekurang-kurang Rabbi fili wali-walidiyah, Rabbi fili wali-walidiyah atau Rabbi wali-walidiyah. Makan orang tuanya. Tapi hari ini hadir, nak jawab azan aja payah untuk mendoakan orang tua. Sedangkan dalam azan itu selepas baca doa bab azan, baca doa Rabbi kulli wali walidayya warhamna kama rabbayani saghira. Rabbi kulli wali walidayya. Tak ada untuk mendoakan orang tua kita. Sedangkan orang tua kita berkorban apa saja untuk kita, sampai bergadai, berkolok atau sebagainya, nyawa pun dipertaruhkan. Tapi apa yang terjadi pada kita? Inilah pendidikan, mengingatkan kita. Maka salafus salih mendidik anak-anak mereka dari kecil supaya mengenal sebenarnya, mengetahui halal haram yang ada di dalam rumah sahaja. Sudah cukup membuktikan. Bila dah tahu halal haram di dalam rumah, tahu keluar rumah macam mana menjaga halal haramnya. Kalau tak tahu hukum halal haram di dalam rumah, maka bebas keluar tak berhenti menjaga halal haram ini. Kerana diperlekehkan dia di dunia, kamu tak menjaga, kamu perlekehkan dia yaumil qiyamah, di lubang kubur waktu sakaratul maut. Kalau kamu dipersoal bagaimana? Jawab. Kamu nak jawab apa? Mati takut. Nak mati takut, tapi buat maksiat, buat kemungkaran tak pernah rasa takut. Nak mati takut, ngeri nak mati, takut nak mati. Padahal Allah mengatakan barang siapa yang senang menyumpaiku, lega Allah. Barang siapa yang senang bertemu denganku, aku senang bertemu dengannya. Barang siapa yang tak senang bertemu dengan aku boleh tak bertemu dengannya. Siapa yang tak senang bertemu dengan Allah? Orang yang banyak dosa, orang yang banyak maksiat, orang yang tak mahu dunia, maka tak mahu mati. Kalau lain nak hidup selamanya. Suruh para saintis kita satu umat yang tak akan mati. Rupanya saintis kita umat dia juga boleh mati. Saintis pun tak kekal, saintis juga akan mati. Jadi siapa yang kamu nak bantu? Siapa yang kamu nak taati? Yang hidup yang tidak akan mati, yang hidup yang memerintahkan kamu Muhammad Saleh, yang tak akan mati. Itu yang kamu taati, itu yang kamu hidup, yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Hidupkan risalah Nabi SAW. Jadi di dalam rumah dah mula diajar adab, cara makan, cara minum. Alhamdulillah hari ini kita beruntung. Anak bila nak makan, anak kecil pun dijadikan baca doa,
umur 3 tahun, 2 tahun Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tapi yang tak pernah baca, cuma dengar-dengar aja, bila tengok main wayang ngeri, main apa nama wayang apa yang ngeri di poster yang apa benda tu, Allahumma, tak ingat Allah sama kan kami tak ingat, tapi fikir Allahumma barik lana, kat situ baca doa tu dah disalah gunakan. Ini dia. Jadi itu dia. Didikan perlu diraja, perlu diterapkan. Sampai bila lagi kita nak terapkan? Kita hanya bangga dengan keputusan akademik anak kita. Bagus tentang ini. Periksanya bagaimana, akaunnya bagaimana, nya bagaimana, sainsnya bagaimana, ilmu alamnya bagaimana, sejarahnya bagaimana. Sejarah orang-orang Yahudi menumpangkan orang Islam, sejarah orang-orang Yahudi meracuni orang Islam, sejarah orang-orang Yahudi mengkritik orang Islam, sejarah orang Yahudi membuatkan Islam lupa dengan agamanya. Kita tak pernah kaji, tak dijelaskan, tak dikritikkan, tak diceritakan. Tapi ambisikan benda-benda yang lain, yang hal-hal dunia yang untuk ini bagainya. Maka ini para salafun mengambil sirah-sirah. Dari mana sirah yang diambil? Dari sirah Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in. Ini yang mengenalkan kita kepada mereka ini. Ini yang mengenalkan kita kepada aman-amanan mereka ini. Ini yang mengenalkan kita kepada akhlak-akhlak mereka ini. Tapi diambil sirah-sirah yang lain, diambil dari sirah-sirah Burger, McDonald lah, itulah ini. Siapa sirah yang nak kamu banggakan, yang boleh menyelamatkan kamu di kubur nanti? Ini sirah-sirah yang dikaji. Sedangkan sirah-sirah semua itu berasal dari agama Islam. Orang Islam, ilmu falak dari orang Islam, ilmu alam, ilmu sejarah, ilmu falak, ilmu kesihatan dari Ibnu Battuta dan sebagainya, semua dari orang Islam. Dari mereka semua. Sampai guru kami Syekh Umar Khatib di Singapura, beliau paling pakar dalam ilmu faraid. Ilmu faraid ini ilmu corak. Pergi ke bank untuk buat kiriman wang ke Abdurrahman sahaja, buat kiriman dengan tukaran yang sekian-sekian. Sebelum kaunter perempuan itu memberikan jawapan, beliau dah memberikan jawapan dulu. Ditanya oleh kaunter Kranis, bagaimana tuan boleh jawab dengan sebentar, sekelip mata saja, tak payah pakai komputer, tak payah lagi sampul dan sebagainya. Terus memberikan jawapan ini, tukarannya ini, nilainya dibayar terus. Ini kepakaran orang Islam. Sampai perempuan itu datang, tuan boleh sajar saya ilmu yang seperti ini. Inilah ahli faraid yang coba Islam. Kemana belajarnya? Kali ini orang Islam dalam faraid, ilmu yang pertama ditarik oleh Allah Ta'ala ialah ilmu faraid. Orang Islam banyak dah. Apalagi ilmu faraid disalahgunakan. Hari ini hak asabah dituntut. Oh, nakkan persamaan. Hak lelaki dengan perempuan sama, tak ada bezanya. Ini dijadikan tuntutan. Oh, kita nak sama-sama, mesti disamakan. Harta warisan mesti dibagi sama, tak ada bezanya. Hukum mana yang kamu bawa? Dalam hukum faraid, dalam hukum Al-Quran telah ditetapkan. 1/asabah, 1/4, 1/6 dan 1/4. Semua telah ditetapkan oleh Al-Quran Karim. Tapi hari ini menolak Al-Quran. Kita mesti bagi. Yang ada mengatakan mana ada dalam Al-Quran. Kalau dia petang-petang, tak adil artinya. Allah Maha Adil. Kenapa? Karena jiwa nafsu. Hari ini pakailah. Ada tempat yang pakai, minta maaf. Kalau betul-betul aja kasih tahu.
Orang lelaki tak boleh mewarisi harta, wanita saja. Ya, di mana? Di mana kita? Kita telah membuang adat ke dalam mengikuti adat. Jadi adat yang kita ambil, ibadahnya ditolak. Ini kita. Jelas satu daripada ini. Ambil adat, ibadat dah tak ada. Kerana berlebihan dengan adat. Biar mati anak, jangan mati adat. Bodoh. Anak yang dilahirkan dia mati tak apa. Ini adat dia pegang. Bodoh tak ambil, bodoh. Siapa yang akan mewarisimu kalau tak ada anakmu? Bercakap tak suruh diri. Di mana akal bina rumah? Ini dia. Jadi syiarnya di mana? Syiar Islamnya di mana? Ini yang kita fikirkan. Ini yang kita tentukan. Ini yang kita bawa dalam rumah tangga kita hari ini. Ini yang diperberatkan kita. Dan tanpa kita sedari, ini hukum-hukum yang kita bawa dalam kehidupan kita. Apa akan kita jawab dari Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana kurang perhatian kita dan kurang didikan kita kepada anak-anak kita tentang pelajaran ini. Yang kita majukan sains, teknologi dan sebagainya, kita bangga dengan itu. Kalau bangga dengan itu, semua dicipta satu teknologi yang tak mati-mati. Mak tak mati, ayah tak mati selamanya. Baguslah. Tapi semuanya mati. Teknologi apa yang ada? Hari ini teknologi yang menjadikan semuanya. Ini kata Allah Ta'ala. Yang terjadi di dunia ini, baik di darat atau di laut, adalah dari tangan-tangan manusia itu sendiri yang berkorban. Apa yang kita akan jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi telah menggariskan garis-garis panduan dalam hidup kita, dalam rumah tangga, dalam keadaan berpakaian. Islam telah menggariskan berpakaian dalam keadaan ukhuwah percampuran bagaimana. Bagaimana dalam percampuran, dalam masalah kejiranan bagaimana. Ini kita tak pernah bertemu. Sebab lawan parti, dia parti lain, aku parti lain. Dia cakap yang parti ni, aku cakap yang parti ni. Apa bodoh dia kerja. Yang kamu cari parti Allah, Hizbullah. Bukan parti-parti ini yang kamu nak bawa untuk ke akhirat. Tak ada. Bertukar parti, bertukar kamu pun bertukar juga. Tetap akan bertukar. Tetapi parti Allah tidak akan bertukar. Imanmu tak akan bertukar. Kamu pegang parti Allah, Hizbullah. Tapi apa yang kita pegang? Ini. Jadi kalau itu masalah kejiranan, oh, persalaman dia, faham, oh, tak bertegur, tak boleh salat di belakang dia. Di mana? Inilah yang menyebabkan keruntuhan akhlak orang Islam sendiri. Dari akhlak yang kita punya, sebab tidak menerapkan rasa kasih sayang, tidak sebab menerapkan rasa rindu, kasih sayang, kemesraan, tetapi disebabkan rasa kebencian, sombong, murka dan sebagainya, maka terjadilah seperti ini. Jadi kerana tak pernah mengingatkan kematian. Para Rasulullah sering mengatakan, tiap yang kamu temu dengan kelazatan, kamu akan dapat kematian. Tiap yang kamu dapat kelazatan, ingatkan kematian. Kematian itu tidak ada isyaratnya, tak ada tandanya. Nak datang bila-bila. Tengah baca surah Allah, dengar fulan meninggalkan aku, baru baca surah Allah. Fulan meninggalkan aku, tengah pukul tentang fulan meninggalkan aku, baru beri nombor kat kedai aku. Maka ini gabungkan kembali, banyakkan kasih sayang,
ukhuwah, baik di dalam rumah tangga, masyarakat kejiranan, supaya kita bersatu, bisa hidup dengan kasih sayang, bantu. Itu sebablah kata para ulama salih, jika orang Islam berpegang teguh kepada hukum zakat saja dan dibahagikan hukum zakat itu dengan benar-benar perbahagian, nescaya tak ada orang Islam yang miskin. Tapi wallahu a'lam, di mana cara pendapatan demokrasinya, wallahu a'lam. Islam dah menunjukkan cara untuk membantu umatnya dalam membina ekonomi, dalam membina keadaan mereka yang susah. Islam dah pandang 10 tahun, 20 ribuan tahun PKP. Islam dah letakkan ini sebagai jalan-jalan mereka. Tetapi orang Islam mentadbirnya, melalaikan hukum-hukum Allah, melupakan hukum-hukum Allah. Bagaimana perbahagian, bagaimana pencaturannya, semua ditinggalkan. Semua diambil untuk kepentingan, untuk apa dirasakan nafsu mereka ini. Serakah mereka terlalu besar dari ini. Fikirkan baik-baik. Apakah kita tidak mati? Apakah kita tidak mati? Apabila kita tidak ngeri dengan siksaan Allah? Ini yang kita harus fikirkan. Maka salafus salihin menerapkan ini untuk mengingatkan kepada kita, ini adalah tanda-tandanya kamu akan terus mati, bukan umur 60 tahun yang akan mengingatkan kamu untuk mati. Kerana mati tidak ada isyarat. Yang baru lahir pun mati, yang dalam perut belum lahir pun tak mati, yang kadang-kadang dah terlalu sakit tenat nak mati, tak mati-mati, yang tengok datang mati. Mana kita renungkan, di mana iman kita, di mana kita nak perdagangkan. Maka Islam mewujudkan dari rumah, dari masyarakat, dan terus kepada pimpinan-pimpinan dan kepada peruntukan negara dan sebagainya. Kerana Islam menyayang umat-umatnya, Islam membela umat-umatnya, Islam mendidik umatnya dengan akhlak yang baik, tidak mengkhianati umatnya. Kalau Nabi mengkhianati umatnya, kalau sahabat-sahabat Nabi mengkhianati pimpinan pembawa-bawanya, tentu Nabi mementingkan diri sendiri. Sedangkan apa yang didapat oleh Nabi diberikan pada umatnya dulu, diberikan pada orang lain dahulu, tidak diambil itu. Dan begitu pun sahabat-sahabat Nabi, tabi'in dan sebagainya, mereka tidak mementingkan diri mereka sendiri. Kerana akhlak, tarbiyah mereka dididik dengan ilmu, pengetahuan dan pencampuran. Tapi kita dididik dengan tarbiyah dan tidak dikawal pencampurannya. Siapa yang kamu campur, bagaimana keadaan pencampuranmu? Hari ini anak main basikal pukul 12 malam, tak balik-balik pun tak tanya. Bila anak aksiden baru tahu, anak aksiden mati. Di mana? Tapi di mana tanggungjawab ibu bapa? Yang anak keluar puluhan tak tahu. Ini apa yang kamu fikir? Di mana tanggungjawabmu? Kamu tak pernah ketahui, tak pernah mensoalkan. Sedangkan para salihin disoal anaknya. Dari mana kamu? Kemana kamu? Bersama siapa? Apa makanan kamu? Jangan ada makanan-makanan yang dicampurkan dengan benda-benda yang tidak baik, yang haram. Hari ini makanan tak ada dikisahkan, tak ada ditakuti, tak ada rasa wahwan, tak ada rasa sanksi. Oh, boleh semuanya. Tanpa dilagui makanan itu. Buatan siapa tak peduli. Asal tu ya halal. Bagaimana dia perlu, wallahu a'lam. Boleh. Fikirkan. Hati-hati. Inilah pendapat mereka itu. Inilah ajaran mereka. Bagaimana seorang alim melihat apabila beliau membeli seekor kambing, lupa baca bismillah, terlupa baca bismillah kerana terlalu banyak sembelih kambing, terlupa baca bismillah. Setelah putus ulang marahi kambing itu dan mati, beliau menangis.
Beliau menangis. Ditanya orang, kenapa ayam menangis? Aku lupa baca bismillah tadi, maka kambing ini dah jadi tak halal. Tapi kenapa ia nak menangis? Aku bukan tangis kerana tak dapat makan daging kambing ini, tapi yang aku tangisi diri aku. Apakah aku dapat mengucap 2 kalimah syahadat setelah aku disodaratul nur lagi? Adakah aku mati seperti kambing menjadi bangkai? Adakah aku mati seperti kambing ini menjadi bangkai? Padahal ayam kambingnya asalnya baik, boleh dimakan untuk manfaat ramai, tetapi kerana terluka menyebabkan jadi bangkai. Apakah aku ingin begitu? Ini yang aku tangisi. Ini yang aku tangisi. Takut diriku seperti bangkai. Pernah kita begitu? Pernah kita rasakan begitu? Hari ini halal tak halal, mana iman kita? Di mana kelakuan kita? Inilah yang diajak oleh para kita, para datuk nenek kita yang muallim. Berhati-hati dalam keadaan semua ini, baik makanan, pakaian, pergaulan, percampuran dan keadaan dan sebagainya. Tapi hari ini semua kita abaikan, tak ambil kira, tak pernah ambil kira tentang agama, tak ambil kira. Tak ada. Orang Islam telah memberikan cara-cara kanisah untuk membantu Islam, tetapi hari ini tak ada. Sekarang tak ada orang membantu Islam yang lain. Orang Islam yang lain pun dari alung sana, alung sini. Kenapa berpunca dari kelayan orang Islam sendiri? Kerana minta bantuan dengan orang Islam, tak ada yang nak bantu. Bahkan mereka makan yang enak-enak, jirannya terlupa tak dikasih makan, tak tahu. Ini lihat pada mana akhlak Rasulullah. Seorang wanita sahaja akhlaknya di atas di kota Tahrim, apabila melihat seorang jiran, anak jirannya menangis di pagi hari, dia tanya, kenapa kau menangis? Saya lapar. Jiran, saya lapar, dia tak makan. Kenapa kau tak beritahu aku? Kau tak makan. Dia jumpa ayah anak ini. Fulan, kenapa kau tak mengetuk pintu rumah aku untuk bertanya ada makan atau tidak? Semalam aku ada makanan berlebihan. Kalau kamu minta, nescaya aku berikan kepada sedikit. Tetapi aku tidak tahu ya Allah, anak kamu tidak makan. Tetapi hari ini aku tak bisa beri kamu lagi, sebab aku pun tak punya makan. Ini mereka makan malam tadi, rasa tak senang kerana dia, tapi tak tahu. Kan jiran pula tidak mahu menyusahkan jiran, mengetuk jiran, aku lapar, tolong ada makan. Tidak menjaga akhlak ini dengan baik, tidak mau jenis meminta-minta. Ini kita kena melihat. Kerana orang Islam hati punya akhlak, tidak diajar bagaimana meminta-minta dan sebagainya. Dalam dididik dengan akhlak yang baik, maka itu jalan yang baik. Diajar bagaimana hari ini keadaan telah bertukar semuanya. Kita dapat tentukan hari ini bagaimana perubahan-perubahan zaman dahulu. Dia jatuh nenek kita, para orang soleh, bagaimana mereka cukup kalau memarah anak dengan ayah membesarkan mata atau menyebut ya mulai jangan, anak berhenti dan mengerti. Tapi hari ini ditegur, "Hui," anak pula jawab, anak pula jawab. Hari ini bukan anak derhaka lagi, yang derhaka orang tua derhaka. Asal melawan anak. Hari ini bukan anak derhaka melawan orang tua, tapi orang tua derhaka melawan anak. Hari ini terjadi begitu. Kerana tak makan saman, tak makan teguran. Inilah
di akhir zaman. Inilah keadaan yang berlaku. Jadi sebelum penyesalan datang, kembalilah kepada jalan-jalan yang diridhai Allah. Ambillah jalan-jalan sallallahu yang telah ditunjukkan kepada kita jalan-jalan ini. Jangan sampai kita tinggalkan. Kerugiannya akan nampak di dunia, apa lagi dia kemudianah dan di kuburan nanti. Kemudian kita baca sedikit dari kitab ini. Berkata Syekh Arif Wali Abdul Wahab bin Ahmad Asy'arani, Imam Asy'arani, di kitabnya Al-Bahrul Ulum, ikatlah janji dengan dirimu bahawa apabila kamu mencapai 40 tahun, hendaklah kamu lipat tikar bantal serta merta, dan ingatkanlah diri kamu bahawa kamu sekarang berada di dalam perjalanan akhirat, dan bahawa setiap nafas yang kamu sedut itu adalah tiadalah lagi dipergunakan untuk kepentingan dunia sama sekali. Di samping itu, hendaklah kamu mengira setiap detik dari umur kamu yang telah sudah melebihi 40 tahun menyamai 100 tahun dengan yang sebelumnya. Ini mereka ini. Mereka tidak tinggal. Imam Abu Hanifah tidak tinggal dengan pekerjaan ini. Nak perniagaan, buat kedai, buat apa, buat negara, dan ada pembantu-pembantunya. Mereka seorang ada yang punya gedung, yang punya kedai, kerana semua milik orang-orang Islam yang telah ditarbiyah dengan tarbiyah akhlak Islam. Imam Abu Hanifah sendiri didatangi oleh satu orang Nasrani waktu beliau mengajar di masjid. Didatang oleh satu orang Nasrani, tapi orang itu tidak masuk, tapi di luar saja. Lihat orang itu, Imam Hanifah paham mungkin orang ini ada hajat sama dengannya. Setelah mengajar, Imam Abu Hanifah mempersilakan orang ini masuk dan duduk di depannya. Anak muridnya melihat, wahai, ini Abu Hanifah memulakan seorang Nasrani begini sekali. Keheranan muridnya, apa kata Abu Hanifah? Ini guruku, keperhatian anak muridnya. Orang Nasrani ini guru Abu Hanifah. Iya, ya benar kata Allah. Bagaimana jadi guru? Ibu Hanifah kata, dia guru kerana aku pernah bertanya satu masalah. Ya, Abu Hanifah yang begitu alim besar, yang mana imam-imam yang lain mengambil ilmu darinya. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hanbali, semua turunan dari mereka. Tapi macam ini guru akhlak orang soleh. Dia mengajar aku satu ilmu sahaja. Kita guru menentang ilmu macam-macam, tak pernah hargai guru itu. Kalau salah dia di mata ini adabnya di mana? Ini dia guru. Apa sebabnya? Apa persoalannya? Persoalannya, aku pernah bertanya dengan Nasrani ini, bagaimana mengenal anjing yang dah dewasa dengan anjing yang masih belum balik ketika anak-anak lagi, masih belum kecil lagi. Apabila anjing itu telah pandai kencing berdiri, nonggeng gini macam yang kita buat sekarang, itulah anjing yang dah balik. Jadi kalau kencing di faham-faham, kalau boleh jangan kencing. Kalau dah tak ada jalan untuk terus ya. Ini Abu Hanifah menghargai satu suara ini dan ilmu dia. Dan kemudian menanyakan Imam Malik, apa yang kamu perlukan daripadaku? Dia kata, Tuan, saya nak pergi kedai Tuan, nak beli sepotong kain, tawar-menawar, bekerja Tuan tak kasih. Tak boleh, jadi saya nak jumpa Tuan. Tuan sendiri kata Hanifah, ba'da asar nanti kau datang ke kedai, aku tunggu kau di sana. Kata orang itu, kemana kau? Ya, sudah. Ini yang kau boleh dipotong kain itu, balas hadiah buatmu. Ini
akhirnya minta izin dengan Abu Hanifah untuk mengikuti majlisnya. Akhirnya datang ke majlis Abu Hanifah dan tidak lama diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, masuk dia kepada agama Islam. Hidayah ini Islam, orang Islam berakhlak memberi hidayah kepada orang lain. Hari ini siapa kita? Kita tidak pernah berakhlak yang baik, tidak memberikan hidayah. Bahkan orang yang lain mencemooh kita, mengeluarkan diri dari Islam hari ini. Berapa banyak orang Islam yang keluar dari Islam sebab orang Islam sendiri tidak berakhlak yang baik. Tapi mereka yang berakhlak, tengok saja akhlak Rasulullah. Saya menceritakan bagaimana Rasulullah menyium Yahudi yang buta sampai wafatnya Rasulullah. Yahudi itu masih mengatakan, tapi bila tahu yang menyium itu adalah orang yang mulia, Rasulullah SAW dengan akhlak yang mulia, maka Yahudi jadi menyesal semua. Tentu Rasulullah ini akhlak kita hari ini bagaimana? Tidak punya akhlak. Bahkan anak-anak kita dah bebas, luput daratan dan akhirnya menentukan agama dan sebagainya. Terjadi tidak hari ini. Fikirkan di mana dorongan dan akhlak yang kita berikan pendidikan selama ini. Jangan sampai kita lupa. Dunia nak kamu rambut dengan kemana? Berapa lama yang kamu nak hidup dalam dunia? Maka kata guru kami Abdullah bin Muhammad Haji, berapa banyak kayu yang kamu nak terbang pokok itu untuk tongkat langit. Di sini orang tanah mati ini nak tongkat langit. Berapa banyak kayu yang kamu nak terbang nak tongkat langit? Tak ada. Renungkanlah, inilah yang dikatakan Imam Syafi'i. Ingat kepada kematian, ingat kepada dosa-dosa, ingat kepada maksudmu dan umurmu yang dah 40 tahun yang melebihkan. Ingat bagaimana saya katakan minggu yang lalu, kalau saya ulang balik kan habis ulang lagi kita jawab. Kalau saya ulang, orang kata ulang lagi. Tapi kadang-kadang nak kena ulang sekali lagi. Boleh? Boleh ulang sekali lagi. Ulang sekali lagi pasal musangking. Boleh? Cuma tengok muka saya ni, muka gua macam musangking ke? Hari ini gerit musangking, orang makan musangking. Pergi sana, musangking. Yes, musangking. Laku. Ni musangking, laku. Tak musangking, tak nak. Musangking nak beli. Musang menjamur tak nak. Dengan harga yang mahal. Toke yang punya kebun musangking yang 40 tahun ditanam, buahnya berhasil lebat dan baik, bermutu. Kita 40 tahun, apa amalnya? Apa makanan? Apa amal yang kita dapati? Apa perjanjian yang kita telah buat dengan Allah SWT? Apa amalan kita yang boleh kita banggakan diri kita dengan zikir kita, dengan Quran kita, dengan amalan kita? Apa yang kita? Umur 40 tahun kata Imam Syafi'i, dah mula kamu ingat kepada kematian. Tapi bagaimana umur 40 tahun, musangking 40 tahun berjasa dengan buah yang banyak, hasil yang lebat, maka diberikan baju yang baik, maka keluar hasil baik, tuannya berhasil membeli rumah. Kamu 40 tahun dah dijanjikan Allah syurga di yaumil kiamat, tetapi kamu tidak membeli dengan amal-amal yang saleh. Allah menebus hamba-Nya, memberi hamba-Nya dengan amal-amal yang saleh, dengan perjanjian syurga. Tapi umur 40 tahun apa yang kamu bawa? Hasil mana? Musangking grade A, grade B, grade C pun masih orang boleh makan. Kamu grade yang mana? Salihin, muhakkikin, arifin, alhamdulillah. Jangan sampai grade munafikin, jangan sampai grade fasiqin. Ini jadi mana hasilnya yang kamu 40 tahun amalmu? Apa yang kamu boleh banggakan dengan dirimu dengan amalmu? Bagaimana 3 orang yang bersahabat dalam kaum Bani Israel, yang 3 orang ini bertawassul dengan amal salehnya, yang mana pintu gua tertutup boleh terbuka, yang mana diceritakan oleh Nabi SAW. Kita nak tawassul dengan apa? Tapi punya amal saleh. Apa yang kita nak ambil? Itu sebab Nabi mengatakan, semulia-mulia orang ialah pemuda yang ingatkan hari kiamat.
Sebab itu Nabi menghadiskan bahawa hadis 7 orang yang dibawa lindungan Allah, salah satunya pemuda. Disebut pemuda yang hatinya cinta kepada masjid, pemuda yang bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah, dan pemuda yang saleh beramal dari masa mudanya sampai ke akhir semuanya. Ini pemuda, benda bukan orang tua lagi. Sekarang kita dah tua, dah lebih 40, tak mau kembali lagi. Nafsu yang muda, nak cari yang muda, tapi amal dah tak seperti orang muda. Nak kembali, dah tua baru teringat nak pergi haji. Kalau baru teringat nak pergi umrah. Selama ada wang terlupa pergi Borobudur, pergi Thailand, pergi Bangkok, pergi New York, pergi sana, pergi sini, tetapi tidak ingat menegara Rasulullah SAW, tidak ingat pernah menegara Baitullah Haram. Dah tua jalan, dah nak terketar-ketar, baru ingin untuk ke sana. Alhamdulillah diberi kesempatan, dan kesempatan itu sekarang dah berpulang susah. Umur 60 dah tak boleh keluar lagi, payah. Di mana alasannya wallahu a'lam. Patut umur 60 dah dia pergi, pasal ni nak keluar dari kelas. Tapi macam-macam beragam yang dibuat oleh Yahudi kerana menghalang semua ini, menghalang amal ibadah. Jadi bagaimana ini? Kita fikirkanlah dengan baik, dengan fikiran yang sehat, yang fikiran yang umur 60 dia patut pergi haji, pergi umrah, diberikan dahulu perjalanan. Tetapi umur yang sebegini ditakuti. Wallahu a'lam di mana kemusyrikan mereka, di mana pengetahuan mereka. Kerana dihanguli dengan yang Yahudi dan Nasrani, maka inilah pengalaman kehidupannya. Jauhkan Allah, jauhkan sisiran. Yang membuat peraturan dari kalangan-kalangan kita sendiri, yang bukan Yahudi, yang bukan Nasrani, yang beragama Islam, tetapi telah bersikap dengan sikap Yahudi, bersikap Nasrani, bersikap Majusi dan sebagainya. Perbuatannya, agamanya katanya Islam, tapi perbuatannya Yahudi, Nasrani, Majusi dan sebagainya. Kerana pegangan mereka di situ. Perhatikanlah baik-baik. Mudah-mudahan kita selamat dari itu, dan anak-anak keturunan kita selamat. Mudah-mudahan sedikit pada malam ini kita mohon kepada Allah Ta'ala berikan keselamatan kita, berikan keteguhan kita dalam keimanan, dan mudah-mudahan Allah pelihara kita dalam keikhlasan dalam amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita bacakan sedikit tahlil yang dihajatkan oleh Tuan Imam ni. Mudah-mudahan insya-Allah memberikan keberkahan. Afdalul zikri fa'alamu annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله لا إله إلا الله، لا إلا الله، لا إله 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 إلا الله. على النبي
صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا الله 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 أستغفر 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 الله العظيم تائبون إلى الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة وآية في صلاة المؤيدين إلى رحمة تمعنا هؤلاء بسببه وخصوصا إلى الله يرحم دول بن دولة الله يرحم أمير بن دول الله يرحم النيل بن دول وإلى الله يرحم شعري بما شري وإلى الله يرحم الليل بنتي بوزي وإلى والدينا وليكم وأمواتنا وبخاصة برحمة ومغفرة أن الله يجد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفاتهم وعمدهم والآخرة وإلى حفظ النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم لا إله إلا الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيط شيء من علمه إليه ما شاء فاتق السماوات والأرض ولا يؤوسهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وعلى سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا ربنا لك الحمد كما يحب سلطانك سبحانك ولك الحمد حتى ترضى والذين ولك الحمد بعد رضا اللهم صل على سيدنا محمد الاولين وسيدنا الاخر والملائكه الملائكه يعلم حتى يرضى بالمغيث اللهم صل بك وكرمك ورعنا حيث القدر وصلاه الليل الى الروعه لا سيدنا حبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه المباركه هديه واصله بركه شامله وصلك ان تقبل منك حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وازواجه وذريته والتابعين بإحسان الى يوم الدين ثم الى روح من جمعناها هنا بسببه خصوصا الى الله يرحم دول بن الولاء والى الله يرحم عمر بن دول والى الله يرحم أذنان بن دول والى الله يرحم شعري بمحمد شعري والى الله يرحم ليلي بنت بوتي والى روح ولينا وليكم اموات وبخلق الرحمه والمغفره اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل قبوره روضة من رياضنا اللهم اجعل قبوره روضة من رياض الجنة اللهم نور قبورهم اللهم احسن قبورهم اللهم احسن قبورهم ونور قبورهم يا الله اللهم اصرف لهم من البلاء والفتن في العذاب القبر والعذاب الآخرة يا الله يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وبدأ من النار وجعلنا من النار يا أرحم الراحمين ارحمهم يا الله ارحمهم يا الله في الدنيا في البرزة والآخرة يا الله بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم بارك في الأولاد ولا تحرز طيبة لك سمع ودعاء اللهم ربنا بما بلا علمتنا ولينا وارحمنا وفقهنا وفق أهلنا وقرابات لنا بديننا وأهل كتر أنثى وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفقنا الكرامة وارزق كل حلالا دائما وإنا أزكياء علما نحظى بخير ونهفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شيء وأجرا برضا منك العيون واجعلنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسلا من نوفد أنت أكرم ستر والصلاة الله تكفي المصطفى من إلى العبد عان والوباء بكتاب للناس شفاء وعلى الآل كرام شرفاء وعلى الصحب المصاب الأغرار اللهم اهدنا بهداه واجعلنا من يشارع برضا ولا يولي وليا سواك ولا تجعلنا من خالف أمرك وعظمنا الله ونعم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد صراط المستقيم آمين 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 يا رب العالمين ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعوهم سبحانك اللهم تحية بها السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا قبول إن شاء الله آمين. Masih ucapan pada pagi kemudian Habib Rahman Ahmad Atas atas pembacaan kitab Imam Habib Abdul Hadid Al-Haddad. Alhamdulillah kita doakan Nabi mudah-mudahan banyak umur sihat buat badan Nabi. InsyaAllah 2 minggu lagi kita bertemu. Dan untuk maklumat tuan-tuan pada malam esok Habib akan mulakan kelas di Taqwa surah At-Taqwa macam kucing. Dekatan dengan masjid ni malam esok pembukaannya mulaan kelas di surah At-Taqwa macam kucing. Malam esok kita ambil tuan-tuan yang ada siapa yang buat dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر Ya. الله أكبر لا Tahu tak? إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يعمل الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم والتكاثر كلا سوف تعلم اليقين الجنة عن النعيم الله الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر الله الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Amin.